सद्गुरु शरण में लीजिए, दीजिए वो वरदान। ओंकार के तेज से मिटे तिमिर अज्ञान। जय ओंकार सृष्टि के करता, नाद ब्रह्म त्रिभुवन के भरता। तीन गुणों के तुम हो स्वामी, परम पिता है अंतर्यामी। शास्त्र पुराण अक्षर के आदि, ब्रह्मा हरिहर और सनकादि। जपत निरंतर ओम की माला, सर्जक संहारक रखवाला। सर्व मंत्र में ओम है आगे, कुंडलिनी मूल से जागे। ओम जपत ही ध्वनि वो जागे, भूत पिशाच मूठ लई भागे। शब्द सूर सब ओम से प्रकटत, ओमकार है नाद अनाहत। योगी ध्यान में रटे निरंतर, ओम है सत्य शिवम और सुंदर। रिद्धि सीधी है ओम की दासी, पड़े नहीं गल जम की फांसी। ग्रह दशा सब ओम सुधारे, जीवन में हो वारे न्यारे। मन क्रम वचन की होवे शुद्धि, प्रगटे ओम से वो सद्बुद्धि। आत्म अनात्म विवेक जगावे, अंतःकरण के दोष मिटावे। अगम निगम के भेद बतावे, पिंड में ही ब्रह्मांड दिखावे। प्रणव मंत्र की महिमा भारी, जपो सदैव ओम नर नारी। ओम नमः का मंत्र जो ध्यावे, तीन लोक की संपत पावे। ओम त्रित्रांश क्रिया की शक्ति, इसी जन्म में दे दे मुक्ति। जीवन में भर देता ऊर्जा, ओम सा मंत्र नहीं कोई दूजा। ओमकार है प्राण चेतना, सुर नर मुनिवर करे वंदना। प्रणव मंत्र है गुरु समाना, तिमिर मिटावे जो अज्ञाना। ज्ञान प्रकाश हृदय में कर दे, चिदानंद अंतर में भर दे। सात चक्रों का कर दे भेदन, ब्रह्मरंध्र में हो प्राण का स्थापन। योग शक्ति का ओम है द्योतक, सतचित आनंद का है वाचक। वेद उवाच हरि ओम तत्सत, जग है मिथ्या ओम ही है सत। ओम है गंगा जल सा पावन, कर देता है शुद्ध जो तन मन। ओंकार है चक्र सुदर्शन, काटे सर्व पाप के बंधन। दृश्य पदार्थ सर्व विनाशी, कालातीत ओम अविनाशी। ओमकार को राम ने ध्याया, जनक सभा में धनुष उठाया। गोविंद ने जब गीता गाई, ओम अपनी पहचान बताई। निराकार साकार मेरा जय, सृष्टि के कण कण
अर्थ काम और मुक्ति, ओम से मिले सर्व संतुष्टि। ओम के बिना है यज्ञ अपूर्ण, ओम से ही स्वाहा संपूर्ण। ओमकार को जिसने ध्याया, लगी उसे ना जग की माया। 184 फंद छुड़ाया, मोक्ष द्वार पे ओम ले आया। पंच महाभूतों में समाया, अंतः चतुष्करण में छाया। ओमकार गायत्री विधा में, अमर तत्व है ओम सुधा में। ओमकार जो गावे निस दिन, सारे कष्ट मिटे हर फल छिन। शंकर के डमरू में गाजे, कृष्ण की मुरली में बाजे। पार्श्वनाथ भगवान के भीतर, गूंजे मंत्र ओम ही निरंतर। ओम ऋषि समान सर्वात्मा, ओम है सूर्य सरिस परमात्मा। जो यह पढ़े ओंकार चालीसा, सर्व कार्य हो सिद्ध हमेशा। ओम पुरुष सृष्टि करना, है पर ब्रह्म का रूप। ओमकार को जो रटे, होवे ब्रह्म स्वरूप। ओमकार को जो रटे, होवे ब्रह्म स्वरूप। ઓમ નમઃ. છેક પાછળ સુધી અવાજ આવે છે? ઓકે. આજની આ સાધના દરમિયાન આપણે આ સાધનાને બે ભાગમાં કરીશું. પહેલી સાધના છે આપણું રક્ષા કવચ. 1 વર્ષ માટે આપણી પોતાની ઓરાનું રક્ષા કવચ. રક્ષા કવચથી શું ફાયદો થાય? મનુષ્યનું તન, મન, ચારે ઓરથી આવતી નકારાત્મક ઉર્જાનો પ્રભાવ, એમાંથી આપણા સૌનો બચાવ થાય. આ સાધનાની અંદર આપનું કેટલું વધારે ધ્યાન, એકાગ્રતા છે, તે પ્રમાણે તમારી આસપાસ ઉર્જા કવચ બનતું જશે. માટે પૂર્ણ ધ્યાન આ સાધના તરફ રાખવાનું. કાળી ચૌદસની સાધનામાં જ્યારે શરૂઆત થઈ, તેનો એક ઉલ્લેખ એવો છે, એક પ્રચલિત વાત એવી છે કે અષ્ટાવક્ર મુનિએ રાજા જનકને કીધું કે તમે જ્ઞાની છો, તમે વિધેય છો, તમારા જેવું જ્ઞાની દિવ્ય પ્રકાશિત વ્યક્તિ આ પૃથ્વી પર કોઈ નથી. આ જ્યારે અષ્ટાવક્ર મુનિએ રાજા જનકને કીધું, એ દિવસ કાળી ચૌદસ હતી. એ દિવસ, શરૂઆતની વાત તમે સાંભળી છે, પાછળની વાત નથી સાંભળી. એ દિવસ કાળી ચૌદસનો દિવસ હતો. જનકે બહુ જ સહજ સવાલ કર્યો, જે આજે પણ આપણા બધા માટે યથાર્થ અને સટીક સવાલ છે. જનકનો સવાલ સીધો હતો કે હું રાજા છું, સિંહાસન પર સોનાના બેસું છું, આભૂષણોથી હું સજ્જ છું, તો હું જ્ઞાની કઈ રીતે થઈ શકું? હું મોક્ષમાં કઈ રીતે જઈ શકું? અને હું વિધેય કઈ રીતે કહેવાઉં? અષ્ટાવક્ર મુનિએ જે જવાબ આપ્યો, એ જવાબ એ વખતે રાજા જનકના ગળે ઉતર્યો હશે, પણ એ જવાબ આજે પણ એટલો જ સહજ અને સટીક છે, બહુ ડીપ છે. અષ્ટાવક્ર મુનિએ કીધું કે હે રાજન, તમે આભૂષણધારી છો, તમે રત્નોજડિત મુગટધારી છો, તમે સુવર્ણ સિંહાસન પર બિરાજમાન છો,
તમે રાત્રે પણ સોનાની સૈયા પર જ સૂઈ જાઓ છો, તો એ જે સૂઈ જાય છે એ તમારી આત્મા નહીં પરંતુ શરીર છે. શું છે? હવે શરીર તમારું એ વાહક છે. આપણે આજે એને ઇંગ્લિશમાં કેરિયર કહીએ કે ભાઈ કેરિયર છે. તો શેનું કેરિયર છે? આત્માનું કેરિયર છે. તમારા બધાનું શરીર જે છે એ માટીનું બનેલું છે, પંચમહાભૂતોનું બન્યું છે. એમ અષ્ટાવક્ર મુનિએ પણ કીધું કે રાજા, તમારું પંચમહાભૂતનું બનેલું આ શરીર એક દિન માટીમાં વિલીન થઈ જશે, પરંતુ જ્યાં સુધી આ શરીર છે એ શરીરની આત્મા અને ઓરા તમારી પોતાનું એક વાહક છે, જે તમને જન્મો જન્મની પ્રક્રિયા કરાવે છે, અને આ જન્મ પછી તમને મોક્ષ પણ થઈ જશે. બે શીખ લેવાની છે. તમે જો શરીરનું માટીનું સમજતા હો તો શરીર માટીનું છે એમાં કોઈ શંકા નથી. શરીર માટીનું છે એમાં કોઈ જ શંકા નથી. પરંતુ એ માટી પર તમે કંઈ પણ પહેર્યું છે, વસ્ત્ર પહેર્યા છે નથી પહેર્યા, આભૂષણ પહેર્યા છે નથી પહેર્યા, રત્નો જડી સિંહાસન પર સૂવો છો કે નથી સૂતા, જમીન પર સૂવો છો કે નથી સૂતા, એનાથી કોઈ માટીને ફરક પડે નહીં. પરંતુ તમે તમારા કેરિયરનું પ્રોટેક્શન જેટલું કરશો એટલું આ જીવનકાળમાં તમે ઉત્તમ રીતે જીવન જીવી શકશો. રક્ષા કવચ સાથે જ્યારે ચારે બાજુ નકારાત્મક ઉર્જાના પડઘા પડી રહ્યા છે, એમાં લોકો અટકી રહ્યા છે, કાર્યો અટકી રહ્યા છે, અને જીવનશૈલી અને જીવનચક્ર પણ અટકી રહ્યા છે. અષ્ટાવક્ર મુનિએ રાજા જનકને કાળી ચૌદસે જ્યારે આ વાત કહી ત્યારે રાજા જનકનો સવાલ એવો હતો કે જ્ઞાનીવર મુનિવર તમારી વાત બધી માની લીધી, પરંતુ આ વાત તમે મને પૂનમે પણ કહી શકતા હતા, આ વાત તમે મને ઉત્તમ દિવસે પણ કહી શકતા હતા. દેવો જે સમયે ઇન્દ્રલોકમાં આનંદમાં હોય તે દિવસે પણ કહી શકતા હતા. કાળી ચૌદસે કહેવાનું કારણ શું? અષ્ટાવક્ર મુનિ ખૂબ જ જ્ઞાની, જેને અષ્ટાવક્ર ગીતાના કદાચ 2-4-5 પેજ પણ વાંચ્યા હશે અને સમજણ હશે કે અષ્ટાવક્ર મુનિની રેન્જ શું જ્ઞાનની. અષ્ટાવક્ર મુનિએ એવું કીધું કે હે રાજન, કાળી ચૌદસના દિવસે બ્રહ્માંડમાં, આ પૃથ્વીની વાત એ નહોતા કરતા, એ હોલ બ્રહ્માંડની વાત કરતા હતા. આ બ્રહ્માંડમાં પશુ પંખી કે મનુષ્યની જે ઓરા છે, ઉર્જા છે, આભા છે, એ સૌથી વધારે ટોચ ઉપર જાય અને સતત 3 મહિના સુધી એ ટોચ ઉપર રહે. માટે આ દિવસ જ ઓરા માટે, આત્મા માટે યોગ્ય છે, અને મેં યોગ્ય દિવસે તમને કીધું છે. એની સાબિતી આવનારો યુગ અને આવનારો સમય જણાવશે. ચાલે આપણે અત્યારે રાજા જનકની વાત કરી રહ્યા છે. કાળી ચૌદસના દિવસે તમારી ઉર્જા, તમે સાધનામાં બેઠા છો એટલે નહીં, બહાર જતો માણસ જે વ્હીકલમાં જઈ રહ્યો છે એની ઉર્જા પણ ઉચ્ચ કક્ષાએ હશે, પણ જેમ જેમ દિવસ 3 મહિના પસાર થશે ઉર્જા ધીમે 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 નીચે આવશે, જેમ ભરતી અને ઓટ આવે છે એ રીતે. એ દિવસે અષ્ટાવક્ર મુનિએ રાજા જનકને વિદે કહ્યા બાદ, જ્ઞાન આપ્યા બાદ, એમને એ પોતે સામર્થ્યવાન છે કીધા બાદ એમને સાધના કરાઈ. રાજા જનકે પછી સવાલ પૂછ્યો. આ સવાલોની અંદર સવાલ કે હું મોક્ષમાં જવાનો છું, જ્ઞાની છું, વિધેય થઈ ગયો, તો મારે સાધનાની જરૂર શું કરવા અને શેના માટે? કે જે તમે સાંભળ્યું એ સચોટ છે, પરંતુ સાધનાના માધ્યમથી એ ઉર્જાને તમે પોતાની આત્માની અંદર સંગ્રહિત કરી શકશો, એકત્રિત કરી શકશો, ભેગી કરી શકશો. અષ્ટાવક્ર મુનિની વાત અને જનક રાજાની વાત અત્યારે કેમ કહું છું? એક તો કાળી ચૌદસ છે, બીજું જે સાધના આપણે કરવાના છે એ આપણી ઓરાના કવચ માટે કરવાના છે. એમાં તમને તમારા જીવનમાં આ વર્ષ દરમિયાન રક્ષા કવચ રહેશે. નંબર 2, તમારી ઉર્જા ઓરા એકદમ ઉચ્ચ કક્ષાએ છે, અદ્ભુત છે, તો એના માધ્યમથી આધિ વ્યાધિ ઉપાધિમાંથી તમે દૂર રહી શકશો. હું એવું સમજું છું કે મનુષ્યનું તન જે કેરિયર છે, માટી છે, નશ્વર છે, વિલીન થવાનું છે, એ સારું તો જગ સારું, એવું તો બધા માનો છો.
કોઈ દિવસ કોઈ એવું નથી કહેતું કે આત્મા સારી તો બધું સારું, કારણ કે તમને અનુભૂતિ શેની થાય છે? શરીરની. આત્માની અનુભૂતિ તમને થઈ શકતી નથી, એટલે આત્માની તમે દરકાર કરતા નથી. તો તમારી ઓરાનું કવચ થાય, તમારી ઓરા શક્તિમાન જે છે પ્રજ્વલિત છે આજે કાળી ચૌદસે. તો જે સાધના હું કરાવીશ એ સાધનામાં જ્યારે તમે એ ભાવ અને શ્રદ્ધાથી જ્યારે કરશો તો તમને એનું ઉત્તમ પરિણામ મળશે. તમે થોડા બેદરકાર રહ્યા, તમે થોડા બેકાળજીપૂર્વક રહ્યા તો પણ તમને ઉત્તમ પરિણામ મળશે. કેમ? કારણ કે 10 માણસની રસોઈ 10 માણસ જમવાના અને રસોઈ 100 માણસની છે. ત્યાં તમારી ઉર્જા એટલી બધી છે કે તમે બેધ્યાન બી હશો તો બી તમારું કવચ ઓટોમેટિકલી થતું જશે. તો સાધનાની શરૂઆત કરીએ. એ પહેલાં એક સૂચના આપી દઉં. જે લોકો 10 મહાવિદ્યા સાધના ગઈ નવરાત્રિમાં કરી છે એમને પણ આવું જ યંત્ર આપવામાં આવ્યું છે. ફરક એટલો છે કે એ સાધનાના માધ્યમથી તમે હીલિંગ કરી શકો છો, તમે આત્મકલ્યાણ કરી શકો છો, તમે મોક્ષના માર્ગ ઉપર ચાલી શકો છો. અને આજે જે યંત્ર છે એ આબેહૂબ એ જ યંત્ર છે, પરંતુ આપણે એને મહાપૂજનના સ્વરૂપમાં કરીશું, જે 1 વર્ષ સુધી આ રહેશે. જેને એ સાધના કરી છે એને એ પોતાનું યંત્ર કવચ કાયમ યુગો સુધી રાખવાનું છે. તમે આવનારી જનરેશનને પણ એ તમારું સાધના કરેલું કવચ આપીને જઈ શકો, જે ગઈ વખતે 10 મહાવિદ્યાની મહાસાધનામાં બેઠા હતા એ. ઓકે, આપણે હવે શરૂઆત કરીએ. તમને એક ફ્રેમ આપી હશે, યંત્ર છે આખું, અને જોડે એક 10 મહાવિદ્યા સર્વ દુઃખ ભંજન ચાલીસા. સર્વ દુઃખ ભંજન 10 મહાવિદ્યા ચાલીસાની રચના મેં એટલા માટે કરી કે એમાં 5 વસ્તુનો સમન્વય કર્યો. સૌથી પહેલું 10 મહાવિદ્યા, 2 ક્ષેત્રપાળવીર જે આપણે ઓમકારધામમાં પ્રતિષ્ઠિત છે, 3 સૂર્ય વિદંત્ય દેવ, 4 અનાહત ચક્રથી લઈને 7 ચક્ર કુંડલીની શક્તિ, અને 5 નવગ્રહ. આ 5 પરમેશ્વરનો સમાવેશ સર્વ દુઃખ ભંજન 10 મહાવિદ્યા ચાલીસામાં. આ 5નો સમાવેશ એ પણ અત્યાર સુધી રચિત થયેલી બધી જ ચાલીસાઓ કરતાં અલગ છે દુનિયામાં, પૃથ્વી પર. 2 ચાલીસા નામ છે પણ એની ચોપાઈઓ 54 છે. બીજી વાત એ ચાલીસા કેમ નામ આપ્યું? ચાલીસા એક તો સર્વમાન્ય બી છે, અને લખવાની જે રચના હોય મીટર પ્રમાણે, એ દોહાનું ઉચ્ચારણ જે રીતે થાય અથવા તો ચોપાઈનું જે ઉચ્ચારણ થાય એનું મીટર લખ્યું છે, ચાલીસા પ્રમાણે લખ્યું છે, એટલે એને 10 મહાવિદ્યા ચાલીસા છે. પણ આમાં 5 પરમેશ્વરની 5 શક્તિઓનો ઉર્જા સ્તોત્ર રચના કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખેલો છે. સૌ પ્રથમ શરૂઆત કરીશું આપણે બ્રેસલેટથી. તમને એક બ્રેસલેટ આપવામાં આવ્યું હશે, ગ્રીન કલરનું બ્રેસલેટ છે, બરાબર છે? આવી ગયું? છેલ્લે ભાઈ હાથ ઉપર કરો. બસ મળી ગયું ને? બસ બહુ સરસ. ચલો દોરો અત્યારે ટેબલ પર મૂકી દેવાનો છે. અત્યારે બ્રેસલેટને હાથમાં રાખવાનો છે. દરેક મહિને પૃથ્વીનો કલર, ઓરા જે હોય ને, પૃથ્વીની ઓરા બદલાતી રહેતી હોય, કલર બદલાતો રહેતો હોય. એવરેજ 8 મહિના, આ કાળી ચૌદસથી આવતી કાળી ચૌદસ 8 મહિના, જેમાં કલર લીલો અથવા તો લીલાને લગતો કલર છે, એટલે આછો લીલો હોય, વધારે સ્ટ્રોંગ લીલો હોય, નોર્મલ લીલો હોય, એમ લીલા કલર, ગ્રીન કલર જેને કહેવાય, કે આવતું 1 વર્ષ દરમિયાન પૃથ્વી પર એનું વેટેજ એની ઓરામાં અને ઉર્જામાં રહેવાનું છે. એટલે બ્રેસલેટ આખું વર્ષ પહેરી રાખવાનું છે. કદાચ કોઈનું બ્રેસલેટ તૂટી જાય તો બેકઅપ પ્લાન રાખેલો છે, એ આશ્રમ ઉપરથી પાછું માંગી લે, પરંતુ 1 વર્ષ પહેરી રાખશો તો એનો ચમકારો તમને અદ્ભુત રીતે દેખાશે. કલર લીલો છે, ગ્રીન છે, બરાબર છે, પણ આપણે કલર પર ફોકસ એટલા માટે રાખી રહ્યા છીએ કે 8 મહિના એ ગ્રીન કલરની ઓરા આ પૃથ્વી પર આ વર્ષ દરમિયાન બની રહી છે. હાથમાં બ્રેસલેટ, આંખ બંધ કરી સંકલ્પ ઉર્જા માટેનો, કે રક્ષા કવચ આપણું બનતું જાય. ઓમ સર્વદાહ વિદમ્બ્રહમ નમઃ પ્રજસ્ય વિદસ્યાહિ વદમ્મઃ નમઃ પૂર્વાંગતમ ત્રતા સિદ્ધા નમઃ પ્રજમ સિદ્ધમ તૃપમ નમઃ. ઓમ નમઃ
જમણા હાથમાં ધારણ કરી લેવાનું છે બધાએ. બ્રેસલેટને જમણા હાથમાં પહેરી લેવાનું છે. હવે સહેજ જેને કહેવાય ને કે તમને જે આપવામાં આવ્યો છે બાઉલ, બરાબર છે, જેની અંદર કંકુનું મિશ્રણ છે, એમાં સહેજ પાણી નાખીને એને ભીનું કરવાનું છે. ડબ્બીમાંથી વાડકીમાં કાઢી લેવાનું છે. થોડું જ લેવાનું છે જેથી આપણે ચાંદલા કરી શકીએ ફ્રેમ ઉપર. સૌથી પહેલાં હું શું કરીશ, 4 ચોપાઈ બોલીશ. ચોપાઈ તમારે શ્રવણ કરવાની છે, પણ એ વખતે તમારી આંગળી કમલાદેવીનો ફોટો છે એની બાજુમાં એનું યંત્ર છે, યંત્ર પર અનામિકા આંગળી મૂકી દેવાની છે. સર્વ દુઃખ ભંજન 10 મહાવિદ્યાની પહેલાં હું ચોપાઈ બોલીશ, પછી હું મંત્ર શક્તિપાત બોલીશ. તમારે હું કહું ત્યાં સુધી આંગળી હટાવવાની નથી, બરાબર છે? પાછળ બધાએ મૂકી દીધી? પરફેક્ટ, ओके. है अर्धांगिनी श्री विष्णु की, दात्री है सब भौतिक सुख की. चक्र अनाहत जागृत होता, दर्शन श्री कमला का होता. श्री विद्या की कृपा जो पाए, अनहद धन ऐश्वर्य वो पाए. ओमकार धाम के क्षेत्रपाल वीर, निर्धनता की हर लेते पीर. હવે મંત્ર શક્તિપાત આંગળી ત્યાં જ રાખવાની છે. ઓમ કમલા કમલાયતે વાગિની વાગિની સંધંભ વંધમ ત્રિપામહ કમલાવાદિની વહમ પ્રજવઃ પ્રજવઃ સિદ્ધમ ત્રદાવહ ભ્રમ નમઃ ઓમ લક્ષ્મી નમઃ. હવે ધીરેથી આંગળી ઊંચી કરી અને ફરીવાર નીચે શ્રીયંત્ર આખું ચોરસ દેખાતું હશે, એના પર આંગળી મૂકી દેવાની છે તમારે. મોટું શ્રીયંત્ર તમને દેખાતું હશે કમલા યંત્રની બરાબર નીચે, શ્રીયંત્રના સેન્ટરમાં. હું મંત્ર શક્તિપાત શરૂ કરું. ઓકે. ઓમ લક્ષ્મી ધનત્યાની કુબેરમ નમઃ. ઓમાશઃ કુબેરમ ધનમઃ નમઃ. ઓમ ધનમ ધનમ ધન ધનમ ધનમ ધન ધનમ ધનમ લક્ષ્મી નમઃ. ઓમ વામિણી વામિણી વાજિની વાદિની વાદિની લક્ષ્મી વહમ વહમ ફટ સ્વાહા. ઓમ ઓમ કમલા કમલાયતે શ્રી વિદ્યા લક્ષ્મી મહાદેવી મહારાગિણી મહાસિદ્ધિની મહાશક્તિની મહાવરદાયની તપમ 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 ભ્રુમ નમઃ ઓમ નમઃ. આંગળી લઈ લેવાની છે. ફરીવાર એને કંકુમાં બોળી અને બગલામુખી દેવીનું નામ હશે અને બગલામુખી દેવીના યંત્રની ઉપર તમારે આંગળી મૂકવાની છે. બગલામુખી કી વિકટ સાધના, પૂર્ણ કરે અધ્યાત્મ કામના. तन मन के सब रोग मिटाए, साधक को सदा विजय दिलाए. होता चक्र सहस्त्रार ऊर्जित, शत्रु थर थर होते कंपित. पूजा सूर्य विदंत्य देव की, शक्ति बढ़ाए बगलामुखी की. आंगળી મૂકી જ રાખવાની છે આપણે એકદમ અદ્ભુત રીતે. ઓમ સર્વદા વહમ વિંદમ ત્રદા બગલામુખી. ઓમ બગલામુખી કંગં કગં 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 નમઃ. ઓમ બગલામુખી ધમ્મમ 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 નમઃ. ઓમાશ્ય ઓમાશ્ય બગલામુખી વદમ 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 બગલામુખી ધમ્મક 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 વામ ત્રશમઃ નમઃ. ઓમ બગલામુખી વમ ભમ 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 ત્રશ બગલામુખી વહ 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 સિદ્ધા નમઃ. ઓમ બગલામુખી કંગ 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 નમઃ. ઓમ નમઃ. આંગળી ઉઠાવવાની છે ફરીવાર એને કંકુમાં અનામિકા આંગળીને. હવે આપણે દેવી માતંગી તરફ પ્રયાણ કરીશું. માતંગી દેવીનું ચક્ર બગલામુખી દેવીની બરાબર નીચે માતંગી દેવી છે. એમનું જે યંત્ર છે, યંત્ર પર આપણે સેન્ટરમાં અંગૂઠો મૂકી દેવાનો છે, બરાબર છે? સોરી, આંગળી અનામિકા, અંગૂઠો બોલી ગઈ, અનામિકા આંગળી. ચક્ર વિશુદ્ધ કી હોય જો શુદ્ધિ. આપણું વિશુદ્ધ ચક્ર. ચક્ર વિશુદ્ધ કી હોય જો શુદ્ધિ, वर देती देवी मातंगी. ज्ञान से वह समृद्ध बनाए, कीर्ति कला जगत में बढ़ाए. कार्य अपूर्ण रहे जो सारे, करती वो
कार्य तुम्हारे। चित्रपाल वीर संग है रहते, मातंगी की सहाय वो करते। ओम मातंगी रक्षामः वहं नमः, प्रजाशः वहं नमः, विद्यामः वहं नमः, प्रजिकातं वहं नमः। ओम त्रत् 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 तत् वहं मातंगी शक्त 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 ज्ञानेश्वरी ज्ञानवाणिनी वहम नमोह नमः ओम नमः। આંગળી લઈ લેવાની છે. હવે આપણે તારાદેવી તરફ પ્રયાણ કરીશું, જે માતંગી દેવીની બરાબર નીચે જ છે. બરાબર છે. અનામિક આંગળીનો આપણે પ્રયોગ કરીશું. અનામિક આંગળી એની પર મૂકી દેવાની છે. તંત્ર કી દેવી મહાબલી તારા, ચક્ર મણિપુર દમકે સારા, तंत्र मंत्र की पीड़ा मिटाए, भूत पिचास को मार भगाए, काटे भौतिक कष्ट को तारा, प्रगटाए सर्जन की धारा, सूर्य विदंते देव करे मंगल, अनंत गुनाहो तारा काबल। तारा देवी रस महाविद्यानी तारा देवी। ओम तारा महासिद्धा महादेवी प्रांग प्रांग नमः। ओम तारा महासिद्धा महादेवी प्रांग प्रांग नमः। ओम तारा तारा मह 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 अमह मह 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 तारा महासिद्धम महादेवी महा मह 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 तारा मह 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 तारा मह 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 तारा मह 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 महादेवी नमोः 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 नमः। આંગળી લઈ લેવાની છે. આપણે છિન્નમસ્તા દેવી તરફ પ્રયાણ કરીશું. છિન્નમસ્તા દેવી તારાદેવીની બરાબર નીચે જ છે. એના યંત્ર પર આપણે અનામિક આંગળી મૂકવાની છે. બરાબર. સ્વાધિષ્ઠાન હૈ ચક્ર સમર્થા, जीवनदायिनी श्री छिन्नमस्ता, पितृ के आशीष दिलाए, नवग्रह के सब ताप मिटाए, आभा मंडल उच्च बनाए, आयुष्य रेखा और बढ़ाए, क्षेत्रपाल वीर सहाय करता, रीजे देवी सदा छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता देवी जीवनदात्री छे। संकल्प ओम प्रवज्यः तृतीयवः नमः छिन्नमस्ता महादेवी नमः। ओम छिन्नमस्ता 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 धम 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 छिन्नमस्ता, धमक 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 छिन्नमस्ता, धमक 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 छिन्नमस्ता, धमक 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 छिन्नमस्ता, वम बम 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 छिन्नमस्ता, महासिद्ध 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 छिन्नमस्ता, महासिद्ध 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 छिन्नमस्ता, महासिद्ध 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 छिन्नमस्ता, तत् 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 महासिद्ध छिन्नमस्ता, वामं वामं त्रामं वामं वामं त्रामं त्रामं वामं वामं त्रामं त्रामं वामं त्रामं वामं 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 वामं। ओम नमोः नमः। अद्भुत। હવે મહાકાળી તરફ દેવી તરફ આપણે પ્રયાણ કરીશું. મહાકાળી દેવીના યંત્ર પર અનામિકા આંગળીનો આપણે પ્રયોગ કરીશું. छिन्नमस्ता देवीની બરાબર બાજુમાં મહાકાળી દેવી છે. એમના યંત્ર પર તમારે અનામિકા આંગળીનો પ્રયોગ કરવાનો છે. હે મહાવિદ્યા અતિ બલશાલી, देवी प्रलय की है महाकाली, आज्ञा चक्र में ऊर्जा भर दे, भय और विघ्न को काली हर ले, अतुलित बल का दान करे माँ,
સુખ વૈભવ નિર્માણ કરે માં. સૂર્ય વિદંત્ય દેવ કે તપસે, માં કી કૃપા નિરંતર બરસે. મહાકાળી દેવી કાળી ચૌદસ વર્ષોથી, યુગોથી, રાજા મહારાજાઓના યુગો સમયથી અથવા તો માણસને જેવી દેવી દેવતાને ઈશ્વરનું જ્ઞાન થયું ત્યારથી જ મહાકાળી દેવી એ કાળી ચૌદસના દિવસે લોકો અચૂક યાદ કરે છે. આમ જોવા જાઓ તો મહાકાળી દેવી અને કાળી ચૌદસ એકબીજાના પર્યાય જેવા બની ગયા છે. પરંતુ કાળી ચૌદસના દિવસે મેં આગળ બી સમજાવ્યું એમ હજી સમજાવું છું કે તમારી ઓરા 3 મહિના સુધી, આજથી 3 મહિના સુધી દિવ્ય રીતે ટોચ ઉપર હશે ને એની ઉર્જા જેટલી તમે ભેગી કરી શકો. આ સાધનાઓ પછી એના ઉપર બી વાત થોડી કરીશ. એની જે ઉર્જા જે છે, ઉર્જાને જ્યારે સંગ્રહિત કરી લો, બરાબર છે, તો એ સંગ્રહિત ઉર્જાથી અદ્ભુત રીતે એવા 3 કાર્ય વર્ષ દરમિયાન થઈ શકે. સૌથી પહેલાં તો આપણે મહાકાળી માતા તરફ પ્રયાણ કરીએ. મંત્ર શક્તિપાત. ઓમ મહાકાળી વદમ વદમ સિદ્ધા વદમ નમઃ. ઉર્જાશુ મહાકાળી મહાદેવી નમઃ. પ્રગમ પ્રગમ પ્રગ પ્રગમ પ્રગમ પ્રગ પ્રગમ પ્રગમ મહાકાળી નમઃ. ઓમાતઃ 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 મહાકાળી રક્ષ 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 કુરુ 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 સ્વાહા. રક્ષ 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 કુરુ 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 સ્વાહા. રક્ષ 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 કુરુ 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 સ્વાહા. આંગળી રાખવાની છે. ઓમ મહાકાળી સર્વદા હિ વિદાવહ પ્રજ્યમઃ તત્યામિ સંવાહમઃ નમઃ. ઓમ નમઃ. હવે આંગળી લઈ લેવાની. ફરીવાર આપણે ભીની કરીશું આંગળી કંકુમાં અનામિકાને અને ધુમાવતી દેવી તરફ પ્રયાણ કરીશું. મૂલાધાર ચક્ર કો ધ્યાય, દર્શન ધુમાવતી કે પાए. क्रोध की अग्नि शांत कराए, दुख दरिद्र सदा को मिटाए. आभा की ऊर्जा विकसाए, भ्रमित मन को चक्र दिखाए. शक्ति जुड़े जो क्षेत्रपाल की, कृपा बढ़े श्री धुमावती की. आंगળી રાખવાની છે આપણે અનામિકા ત્યાં જ. ઓમ ધુમાવતી મહા 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 વદસ્ય નમઃ. ઓમાભઃ વહમ નમઃ. વહ્યં વહમ તત્ત નમઃ. વિહમ તત્ત નમઃ. ઓમ ધૂમ ધૂમાવતી ધૂમેહ મહ વહ મહ. વહમ બ્રહ્મ વહમ બ્રહ્મ વહમ બ્રહ્મ નમઃ. ઓમ 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 નમઃ. આંગળી ફરીવાર આપણે લઈ લેવાની છે અને ભુવનેશ્વરી દેવી તરફ આપણે પ્રયાણ કરવાનું છે. ભુવનેશ્વરી દેવી આપને મળી જ ગયા હશે. ધુમાવતી દેવીની બરાબર નીચે ભુવનેશ્વરી દેવીનું યંત્ર છે, એના પર આપણે અનામિકા આંગળીનો પ્રયોગ કરવાનો છે. આજ્ઞા ચક્ર કો जो भी जगाए, भुवनेश्वरी के आशीष पाए. आशीष देने की शक्ति दे, देवी देवता भी दर्शन दे. आत्म साक्षात्कार हो जाए, इच्छा ये सब पूर्ण कराए. सूर्य विदंत्य देव दे दृष्टि, इंद्रलोक की दिखाए सृष्टि. बराबर છે. ભુવનેશ્વરી દેવી તરફ આંગળી રાખવાની છે અનામિકા આપણી. ઓમ ભુવનેશ્વરી મહા મહા મહાસિદ્ધેશ્વરી નમઃ. વહમ 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 સિદ્ધેશ્વરી નમઃ. વામ 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 વામ.
ओम तत 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 वाम 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 शम 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 त्रम 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 तम वम 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 कम 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 वम 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 कम 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 वम 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 भुवनेश्वरी महातः नभ 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 नमोह नमः आंगળી લઈ લેવાની અનામિકા આપણી. આપણે ત્રિપુર સુંદરી દેવી તરફ પ્રયાણ કરીશું. ત્રિપુર ભૈરવી યંત્ર, ત્રિપુર સુંદરી દેવી એક જ નામ છે, બરાબર છે. એની બાજુમાં જે યંત્ર જે છે એના પર તમારે અનામિકા આંગળીનો પ્રયોગ કરવાનો છે. બધાએ મૂકી દીધો. મૂલાધાર હૈ મહાપ્રતાપી, त्रिपुर सुंदरी घट घट व्यापी, साधक करते पाठ मंत्र का, देवी करे मर्दन शत्रु का, क्रोध रिपु से मुक्त कराए, भक्त पुकारे तो दौड़ के आए, क्षेत्रपाल की महिमा मिला दो, माता से मनवांचित पालो. ओम त्रिपुर सुंदरी देवी प्रागट्य प्रागट्य नमः. ओम त्रिपुर सुंदरी रक्ष रक्ष प्रागट्य नमः. ओम त्रिपुर सुंदरी शक्त शक्त प्रागट्य नमः. ओम देवी 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 ब्रह्म 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 देवी 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 सिद्ध 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 रक्षभः 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 वाम रक्षभः 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 रक्षभः. त्रिपुर सुंदरी भैरवी त्रिपुर सुंदरी देवी महादेवी क्लीं 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 नमोः नमः ओम नमः. હવે ચક્ર અનાહત की जागृति, मुक्तिदायिनी महाषोडशी, साधक को सिद्धत्व दिलाए, ज्ञान के वो भंडार भराए, जो भी चले अध्यात्म के पथ पर, माँ का हाथ हो उसके सिर पर, सूर्य विदंते देव जुड़ जाए, माँ के आशीष पूर्ण हो जाए. यंत्र पर अपनी अनामिका आंगળી હશે જ. ओम महाषोडशी महाषोडशी माता रक्षामहं नमः. प्रगमः 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 षोडशी सिद्धा षोडशी सिद्धा षोडशी सिद्ध रक्ष 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 षोडशी सिद्ध रक्ष 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 षोडशी सिद्ध रक्ष 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 षोडशी सिद्ध रक्ष 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 षोडशी सिद्ध रक्ष ततम 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 नमः ओम नमः. હાથ તે લેવાનો છે. હવે આપણે છે ને કરુંગળીની માળા આપી હશે, માળાને લઈને ફ્રેમ ઉપર મૂકી દેવાનું છે. યંત્ર ઉપર આપણે પહેલાં મૂકી દેવાની છે શાંતિથી. બ્લેક કલરની માળા છે. હા બસ એને હાથમાં નથી પકડવાની, અને યંત્ર પર જે પૂજા કર્યું છે ને યંત્ર પર મૂકી દેવાની છે આપણે. હા બરાબર છે. માળા બધાએ મૂકી દીધી હશે યંત્ર ઉપર. ઓકે અદ્ભુત. सूर्य विदंते देव के तप की शक्ति, नवग्रह पीड़ा से दे मुक्ति, क्षेत्रपाल जो जुड़ जाए, सुख ही सुख जीवन में छाए. मंत्र शक्तिपात ग्रहण करो. ओम श्री क्षेत्रपाल वीराय रक्ष महासिद्ध रक्ष नमः. ओंकारः ओंकारः श्री क्षेत्रपाल रक्ष नमः. ओम ब्रह्म 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 रक्ष नमः. वादव्य 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 रक्ष 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 वादम्य वादम्य रक्ष 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 वादम्य वादम्य रक्ष 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 सूर्य विदंत देवाय रक्षात्य रक्षात्य. ओम क्षेत्रपाल वीराय रक्षात्य रक्षात्य वाम नमोः 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 नमः. માળા હાથમાં પકડી લેવાની છે, એને ધારણ કરવાની છે. હું બોલું એટલે ધારણ કરી લેજો. ઓમ અહમ શ્રી ક્ષેત્રપાલ વીર રક્ષ નમોઃ નમઃ. ओम सूर्य विदंत्य देवाय विदय विदय इंद्रलोकाश्यः त्रिदाह वम्मं इंद्रलोकाश्य नमः. ओम नमः. ओम
પ્રજસ્ય ઓમ ધનત્ય ધનિતા દશ મહાવિદ્યા દશાંત દેવી પ્રાંગ નમઃ નમો નમઃ ધારણ કરી લેવાની છે. બહુ સરસ. હવે તમારા હાથમાં દોરો લઈ લેવાનો છે. કાળા કલરનો દોરો હશે તમારા હાથમાં. આ દોરાને આપણે હાથ ઉપર બાંધવાનો છે, પરંતુ 10 ગાંઠ આપણે બાંધીશું. 10 ગાંઠ દોરા પર બાંધીશું. એક ગાંઠ પર બીજી ગાંઠ બંધાઈ જાય તો ચિંતા કરવી નહીં. તમારા હાથમાં જ આ દોરો તમારે પહેરવાનો છે 1 વર્ષ સુધી. 1 2 જૂનો દોરો જે પહેરેલો હોય એ ઘરે જઈને આજે, કાલે, પરમ દિવસે કે ગમે ત્યારે બી કાઢી શકો છો. કોઈની ભાવના એવી હોય કે રાખવો છે તો રાખી પણ શકો છો. 2 બાજુની તમને અહીંયા છૂટ છે. હવે આપણે 10 મહાવિદ્યાની દેવીની શક્તિ પ્રમાણે 10 ગાંઠોને હું વાદત મંત્રોના માધ્યમથી બોલતો જઈશ અને હું બોલીશ ગાંઠ નંબર 1. બરાબર છે? હવે સૌથી પહેલી ગાંઠ આપણે બાંધીશું બગલામુખી દેવીની. આપણી ઉર્જામાં આપણે તમારે કહેવાની જરૂર નથી, પરંતુ તમે સંકલ્પ કરો જ્યારે હું બોલું ત્યારે ભાઈ બગલામુખી દેવી, તો આપણો કોઈ શત્રુ બને નહીં અને આપણે કોઈના શત્રુ બનીએ નહીં. આપણે કોઈના શત્રુ ના બનીએ, કોઈ આપણો શત્રુ ના બને અને આપણે આપણા શત્રુ ના બનીએ. બરાબર? તો બગલામુખી દેવી તરફ પ્રયાણ કરીએ છીએ. ઓમ બગલામુખી વહમ 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 તશવ્ય બગલામુખી દેવી કંગ 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 રક્ષ નમઃ ઓમ નમઃ. એક ગાંઠ મારવાની છે તમારે. ઓમ બગલામુખી દેવી નમઃ, 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 ઓમ બગલામુખી દેવી નમઃ. ગાંઠ મરાઈ ગઈ. છેલ્લે પાછળ ગાંઠ મરાઈ ગઈ બધાને. હવે બીજી ગાંઠ આપણે કમલાદેવીની બાંધીશું, શ્રી વિદ્યાદેવીની બાંધીશું. કમલાદેવીને આપણે લક્ષ્મીદેવી પણ કહીએ છીએ, કમલાદેવીને આપણે ધનદેવી બી કહીએ છીએ, કમલાદેવીને આપણે શ્રી વિદ્યાની દેવી પણ કહીએ છીએ. બરાબર? બીજી વાંઠ કમલાદેવીની. કમલાદેવી માટે શું માગવું એ તમને ખબર જ છે, શું સંકલ્પ કરવો એ પણ તમને ખબર છે. આ વિષયમાં તમે મારા કરતાં વધારે એક્સપર્ટ છો. તો આપણે કમલાદેવીની ગાંઠ મારી રહ્યા છીએ ધનલક્ષ્મી માટે, ધનકુબેર માટે. ઓમ ધનલક્ષ્મી ધનકુબેરાય નમઃ, ઓમ ધનલક્ષ્મી ધનકુબેરાય નમઃ, ઓમ ધનત્ય 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 ધનકુબેરાય વમ નમઃ. ઓમ નમઃ. ગાંઠ મારવાની છે. ઓમ કમલાદેવી નમઃ, ઓમ કમલાદેવી નમઃ, ઓમ કમલાદેવી નમઃ, ઓમ કમલાદેવી નમઃ, ઓમ કમલાદેવી નમઃ. બધાએ ગાંઠ મારી દીધી. હવે આપણે જઈશું ધુમાવતી દેવી તરફ. સમૃદ્ધ દેવી છે, શક્તિ આપે છે, આપણને સમજણ વરસાવે છે અને રાઈટ ટાઈમે રાઈટ ડિસિઝન લઈ શકીએ એના માટે ધુમાવતી દેવીનો બહુ જ મહત્ત્વનો રોલ છે. ધુમાવતી દેવી ઘણીવાર તમને એમ થાય કે જે ટાઈમે મારે જે કહેવું છે એ ટાઈમે હું એ નથી કહી શકતો અને પછીથી મને યાદ આવે છે કે આ ટાઈમે મારે આ કહેવું જોઈએ. એના માટે ધુમાવતી દેવી. ઓમ ધુમાવતી મહા 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 સિદ્ધા નમઃ. ઓમ ધુમાવતી પ્રમ 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 નમઃ. ઓમ ધુમાવતી રક્ષ 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 મહાશક્તિ રક્ષ નમઃ નમઃ. રાહમઃ દિશામઃ ધુમાવતી રક્ષમઃ નમઃ. પ્રગમઃ 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 ધુમાવતી દેવી રક્ષમઃ નમઃ. ઓમાશઃ ઓમાશઃ ઓમાશક ઓમાશક. ઓમ ત્રમ 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 નમઃ. ઓમ નમઃ. ગાંઠ પાડી દો. માતંગી દેવીનો રોલ બહુ અદ્ભુત છે. પ્રસિદ્ધિ, કીર્તિ, ખ્યાતિ, આપણે જે કાર્ય કરીએ એની સામે આપણને એક અપેક્ષા હોય છે ને,
અપેક્ષા પરિપૂર્ણ થાય. હું એમ કહું કે અપેક્ષા છોડી દો, એક્સપેક્ટેશન રાખો નહીં. સાંભળવામાં તો બહુ સારું લાગે છે, પણ એવું થતું નથી, કારણ કે તમારી ઓરાની ચીપમાં કુદરતે મૂક્યું નથી. દેવતાઓ ઈચ્છે છે કે ભાઈ તમે અપેક્ષા રાખો, તમે દોડો, તમે 75 વર્ષ સુધી દોડો, 80 વર્ષ સુધી દોડો, અને તમે સતત દોડ્યા જ કરો. તમને એક પ્રોબ્લેમ હું જવા દઈશ તો બીજો પ્રોબ્લેમ હું આવવા દઈશ, તમે ચિંતા કરો નહીં. એટલે તમારી અપેક્ષાઓ કુદરત પાસેથી, તમારી પાસેથી, બધા પાસેથી વધતી જાય છે. મારું કામ એટલું છે કે અપેક્ષાઓ 100માંથી 90 ફૂલફિલ થઈ જાય, કે 100 અપેક્ષાઓ તો 90 ફૂલફિલ થઈ ગઈ એટલે વરસ સારું. તો માતંગી દેવી. ઓમ મહામાતંગી વામજ્ય નમઃ વામશ્ય નમઃ પ્રજ 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 માતંગી મહાસિદ્ધિ નમઃ માતંગી માતંગી મહાસિદ્ધિ નમઃ મમ 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 સિદ્ધ 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 મહા 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 વમ 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 માતંગી વહ નમઃ. ઓમ નમઃ. એક ગાંઠ માતંગી દેવીની. હવે આપણે ગાંઠ ભરાઈ ગઈ સૌની? બહુ સરસ. પાછળ બહુ અદ્ભુત. તારા દેવી તરફ પ્રયાણ કરીશું. આજના આ વિશ્વમાં નકારાત્મક ઉર્જાનો બહુ જ પ્રભાવ છે. તારાદેવીની વાત કરીએ છીએ. નકારાત્મક ઉર્જાનો બહુ જ પ્રભાવ છે. એવું નથી, સતયુગમાં પણ એ પ્રભાવ હતો, કલયુગમાં પણ હતો, દ્વાપરમાં બી હતો, ત્રેતામાં બી છે, ત્રેતામાં બી હતો, અને આજે કલયુગમાં પણ છે. ચારે તરફ વહેતી નકારાત્મક ઉર્જા તરફનું જે રક્ષણ જે દેવી કરે છે, એ દેવીનું પ્રોટેક્શન આપણા હાથમાં હોવું જરૂરી છે. આજે કેટલાય બધા જીવનમાં તમને પ્રશ્ન થાય કે શું નકારાત્મક ઉર્જા હોય, ના હોય? નકારાત્મક ઉર્જા થઈ શકે, ના થઈ શકે, માણસ માણસ પર કરી શકે, ના કરી શકે, ભૂત અને પિચાસ કે પ્રેત શક્ય છે, નથી. બરાબર છે. પરંતુ તમે રામચરિત માનસ વાંચો, એક જ એક્ઝામ્પલ છે. તુલસીદાસજીએ લખેલી શ્રી હનુમાન ચાલીસા વાંચો, તો એમાં એક ચોપાઈમાં તુલસીદાસજીએ લખેલું છે કે ભૂત પિચાસ તમને બધાને મળે છે. બરાબર છે. તો તુલસીદાસજીએ જો લખ્યું છે એ ખોટું હોઈ શકે કે આ ભાઈ ભૂત પિચાસ, એટલે એમને લખ્યું છે એનો મતલબ શું છે? એનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે. બરાબર છે. આ સબૂત છે, આ સાબિતી છે. જેમ મનુષ્ય દેખાય છે તેમ એલિયન દેખાતા નથી, પણ એલિયન એક દિવસ અહીંયા આવશે આ પૃથ્વી પર, તમારી જોડે જ રહેતા હશે. એઆઈની ટેકનોલોજી કેટલી ફાસ્ટ આવી ગઈ, તમે વિચાર્યું બી નહીં કે તમારા મોબાઈલમાં ક્યારે એઆઈ આવી બી ગયું, તમને ખબર જ ના પડી. એવી જ રીતે જ્યારે એલિયન આવશે, એવી જ રીતે આજે આ પૃથ્વી પર, આજની પૃથ્વી પર વાત કરીએ તો ભૂત પ્રેત પિચાસની સંખ્યા ચારે તરફ છે, પણ અદૃશ્ય છે, દેખાતું નથી, એટલે આપણે એને કન્સિડર કરતા નથી. કરીએ તો છે, કોણ કરે છે? જેને અનુભવ થાય છે. પછી તમે એને ઓફ રેકોર્ડ લો છો, ઓન રેકોર્ડ લો છો, એ તમારી મરજીની વાત છે, પણ એનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક મનુષ્યને નકારાત્મક ઉર્જા બનીને એને ભ્રમિત કરે છે, ભ્રમિત કરે છે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ, સીતા મહેલ છોડીને ચાલ્યા વનવાસમાં રામજી જોડે, સર્વ દાગીના મૂકી દીધા, ઘરેણાં મૂકી દીધા, વસ્ત્રો ત્યજી દીધા, સાધુ જ વેશ ધારણ કરી લીધો, અને કુટીરમાં રહે છે. બરાબર છે અહીંયા સુધી? નેક્સ્ટ પાર્ટ 2, સોનાનું હરણ જુએ છે. હવે રામને ખબર નહીં પડે કે આ સોનાનું હરણ આ મારી છે, ભ્રમ કરે છે, ભ્રમિત કરે છે, પણ વાતાવરણ, એટમોસ્ફિયર એવું કંટ્રોલ કરી લીધું કે એ વખતે એ પણ ના દેખાય ભગવાન રામને કે સીતાજીને કે ભાઈ આ ભ્રમણા છે. એ વાત બી છોડી દો. ચલો, જે છોડીને ચાલ્યા હોય બધું,
એને સોનાના બુટ્ટિયા પહેરવાનું કે સોનાના હરણને મારવાનું ને એના ચામડામાંથી બુટ્ટિયા બનાવો, બંગડી બનાવો, એનો શું વિચાર આવે? પણ મારી છે એ મનમાં વિચાર ભ્રમણા કરી અંદર નાખ્યું. હવે તમે કહી દો કે આ વાત ખોટી, તો માની લઈશ કે ભૂત પિચાસ પ્રેત નથી. તમે કહો કે ના આ વાત સાચી. જો સાચી છે તો પેલુંનું બી એક્ઝિસ્ટ થાય છે. બેમાંથી એક જ શક્યતા હોય ને, કે આ સાચું કે પેલું સાચું, આ સાચું કે પેલું સાચું. તો જો આ સાચું તમે કહો છો તો આનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે. મારી છે કંટ્રોલ કર્યો ઉર્જાને, વાતાવરણને, અને તમારા ઉપર એનો જે પ્રકોપ આવ્યો હતો ભગવાન રામ ઉપર, સીતાજી ઉપર, એના કારણે તેઓ હરણને મારવા માટે ગયા. હરણને માર્યું તીર, હરણ ગાયબ થઈ ગયું ને મારી જ મૃત્યુ પામ્યો. બરાબર. પછીની વાત આપણને ખબર છે. નકારાત્મક ઉર્જાનો બચાવ, નકારાત્મક શક્તિઓ આપણા પર આ વર્ષ દરમિયાન પ્રભાવ ના પાડે, આ કાળી ચૌદસથી આવતી કાળી ચૌદસ સુધી, એના માટેનો આ મંત્ર. કઈ દેવીની વાત છે આપણે? બરાબર ને? ઓમ મહાસિદ્ધમ તદમહા તારા દેવી રક્ષમઃ નમઃ. ઓમાશતમ ઓમાશતમ રક્ષમઃ નમઃ. પ્રજમ 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 તારા શક્તિ રક્ષઃ મહાતઃ નમઃ. ઓમાશ્ય 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 નમઃ. ઓમ નમઃ ઓમ નમઃ ઓમ નમઃ. ગાંઠ મારી દો. ઓમ તારા દેવી નમઃ. 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 ઓમ નમઃ. હવે છિન્નમસ્તા દેવી તરફ પ્રયાણ કરીએ. છિન્નમસ્તા દેવી એ જીવનદાત્રી છે. જીવનદાત્રી એ રીતે છે કે જેને છિન્નમસ્તા દેવીની સાધના કરી અને સિદ્ધત્વ પ્રાપ્ત કર્યું એ બધા અમર થઈ ગયા. અશ્વત્થામાંથી શરૂ કરો તો હનુમાનજી સુધી, અને માર્કંડે ઋષિથી શરૂ કરો તો પરશુરામજી સુધી. અને આના સિવાય એવા કેટલાક નામો છે કે જે ઇનમોર્ટલ છે, અમર છે, પણ આપણને ખબર નથી, જાણતા નથી. પણ આજે જાણીએ છીએ એ બધાએ છિન્નમસ્તા દેવીની શક્તિ અને સાધનાના માધ્યમથી પોતાની આયુષ્ય બળને પ્રજ્વલિત કર્યું. તમને થાય કે કઈ રીતે આયુષ્ય બળ આવે? જેનું જન્મ છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, અચૂક અભેદ એનું આ દેહનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. પણ તમે જન્મના ફેરા ફરીને આવ્યા છો એવું માનો છો તમે? ભલે તમારી પાસે રેકોર્ડ નથી, પણ તમે એવું માનો છો એમ. તો દરેક જન્મમાં 1 સેકન્ડ, 2 સેકન્ડ, 3 સેકન્ડ, અડધી સેકન્ડ બાકી રહી ગઈ હોય જ્યારે માણસ દેહ છોડે ને ત્યારે. એવું એવરેજ ભેગું કરો તો મિનિમમ 26 વર્ષ થાય. કેટલા વર્ષ? 26. જે વ્યક્તિની ઉંમર થઈ હવે 70, કે ઉંમર થઈ 65, કે એને થઈ ઉંમર 60, હવે એને એમ થાય કે ભાઈ મારા જીવનમાં હજી અડધા કાર્યો બાકી છે, કે 75% કાર્ય પતે અને 25% કામ બાકી છે. તો એ વ્યક્તિ એના જીવનમાં 26 વર્ષમાંથી તમે 12.5 વર્ષ લઈ શકો. કેટલા? કે આ 12.5 વર્ષ મને આ જન્મમાં આપી દો, આવતા જન્મમાં 12.5 વર્ષ એવું હોય તો કાપી લેજો. અમે લખ્યું બી છે એટલે આમાં ચાલીસામાં, એમ એવું નથી કે મૌખિક કહું છું. ઓન રેકોર્ડ એ 12.5 વર્ષની તમારી જે મિનિમમ 12.5 વર્ષ, પછી તમે કેવી સાધના કરો છો, કઈ રીતે સાધના કરો છો, અને 26 વર્ષ લઈ આવો છો તો જ છે. પરંતુ એ છિન્નમસ્તા દેવીની ઉર્જાનો જો ઉપયોગ કરો અને તમને લાગે કે તમારા કાર્યો બાકી છે, પણ કુદરતને બી જ્યારે એવું લાગે કે ના ખરેખર બાકી છે, ત્યારે આ મેળાપ છિન્નમસ્તા દેવી કરી આપે. તો છિન્નમસ્તા દેવીના મંત્ર સાથે આપણે મંત્ર શક્તિપાત બોલું છું, પછી ગાંઠ આપણે મારીશું. ઓમ છિન્નમસ્તા મહાસિદ્ધ મહાદેવી રક્ષ 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 મહાબલ મહાસિદ્ધ રક્ષા નમઃ. ઓમ છિન્નમસ્તા છિન્નમસ્તા મહાસિદ્ધ મહાસિદ્ધ વમ 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 છિન્નમસ્તા દેવી મહાદેવી મહાદેવી પ્રમ 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 નમઃ. છિન્નમસ્તા નમઃ. ઓમ નમઃ. ગાંઠ મારી દેવાની. ઓમ છિન્નમસ્તા દેવી નમઃ. ઓમ છિન્નમસ્તા દેવી નમઃ. ઓમ છિન્નમસ્તા દેવી નમઃ. મહાકાળી દેવી શક્તિ, સામર્થ્ય, ઉર્જા. મહાકાળી દેવીનો મંત્ર શક્તિપાત.
ઓમ મહાકાલી મહાદેવી વરદાયની દદ નમઃ. ઓમ પ્રજ 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 નમઃ. ઓમાશ્ય 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 મહાદેવી 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 મહાદેવી. ઓમ મહાકાલી 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 મહાશક્તિ ધમ નમઃ. ઓમ નમઃ મહાકાલી મહાકાલી. ઓમ મહાકાલી મહાકાલી નમઃ. ગાંઠ મારી દેજો. ઓમ મહાકાલી 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 નમઃ. ભુવનેશ્વરી દેવી, વર માગો, મહત્વાકાંક્ષા માગો, અણધાર્યું કાર્ય માગો, ભુવનેશ્વરી દેવી પરિપૂર્ણ કરાવશે. અણધાર્યા કાર્ય માટે જે પરિપૂર્ણ થાય, ભુવનેશ્વરી દેવીનો સંકલ્પ, મંત્ર શક્તિપાત. ઓમ ભુવનેશ્વરી મહાદેવી રક્ષા મહા ફટ ફટ સ્વાહા. ઓમ રક્ષાતિ રક્ષાતિ ફટ ફટ સ્વાહા. ઓમ રક્ષાતિ રક્ષાતિ મહા 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 ફટ 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 સિદ્ધ 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 ફટ 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 સિદ્ધ 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 ફટ 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 સ્વાહા. હા હા. ઓમ નમઃ સ્વાહા. ઓમ ભુવનેશ્વરી દેવી નમઃ. ગાંઠ મારી દેજો. ત્રિપુર સુંદરી ઐશ્વર્ય સમૃદ્ધિ. ઓમ ત્રિપુર સુંદરી રક્ષમાહા મહામહમ નમઃ. ઓમ ત્રિપુર સુંદરી રક્ષમાહા મહાશક્તિ નમઃ. ઓમ પ્રજલહ 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 મહાશક્તિ નમઃ. ઓમ ત્રિપુરા 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 વ્રજક 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 વામ વ્રજક 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 વામ વ્રજક 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 વામ 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 વામ. નમો નમઃ. ઓમ નમઃ. ઓમ ત્રિપુરા સુંદરી ત્રિપુરા ભૈરવી રક્ષ નમઃ. ગાંઠ મારી દેજો. ષોડશી દેવી, જ્ઞાન, ઉપાસના, સાધના. ઓમ મહાષોડશી 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 વદ 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 મહાષોડશી વદ 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 મહાષોડશી વદ 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 મહાષોડશી તક 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 વદ 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 વદ. નમો નમઃ. ઓમ નમઃ. ગાંઠ મારી દેજો. ઓમ મહાષોડશી નમો નમઃ નમો નમઃ નમો નમઃ. ઓમ નમઃ. હવે હાથે ધારણ કરી લેવાનું છે. એકબીજાને સહકાર આપવાનો છે ફ્લાઇટની જેમ. ઓમ ત્રીમ ત્રામ ત્રૈમ ત્રામ વહમ 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 વહમ. ઓમ દશ મહાવિદ્યા. ઓમ દશ મહાવિદ્યા. ઓમ ધનત્ય ધનિતા દશ મહાવિદ્યા દશાંત દેવી પ્રાંગ નમઃ. ઓમ ધનત્ય ધનિતા દશ મહાવિદ્યા દશાંત દેવી પ્રાંગ નમઃ. ઓમ ધનત્ય ધનિતા દશ મહાવિદ્યા દશાંત દેવી પ્રાંગ નમઃ. પ્રાંગ નમઃ 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 પ્રાંગ નમઃ. ઓમ દશ મહાવિદ્યા દશ મહાવિદ્યા દશ મહાવિદ્યા પ્રાંગ પ્રાંગ પ્રાંગ. ઓમ ધનત્ય ધનિત્યા દશ મહાવિદ્યા દશ મહાવિદ્યા પ્રાંગ 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 પ્રાંગ. તમ 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 દશ મહાવિદ્યા દશ મહાવિદ્યા દશ મહાવિદ્યા દશ મહાવિદ્યા દશ મહાવિદ્યા દશ મહાવિદ્યા. તમ 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 દશ મહાવિદ્યા દશ દેવી દશ દેવી દશ દેવી દશ દેવી ધમ. નમો નમઃ. ઓમ બ્રહ્મ નમઃ. હાથે દોરો બંધાઈ ગયો છે. હવે આપણે આની ઉપર ફ્રેમની ઉપર કળશ મૂકી શકાશે. તેની ઉપર બરાબર સેન્ટરમાં શ્રીયંત્ર જે છે એની ઉપર કળશ મૂકી દેવાનો છે, ખોલી દેવાનો છે કળશને. શ્રીયંત્રના સેન્ટરમાં મૂકાઈ ગયું. એનું ઉપરનું ઢાંકણ ખોલી નાખવાનું છે. બસ એ હાથમાં લઈ લેવાનું છે. પછી એની અંદર છે ને 10 અલગ અલગ વસ્તુઓ છે. હું કહું નંબર 1 એટલે 1 નંબરની વસ્તુ એમાં ખાલી કરવાની છે. થાળીમાં લીધા પછી કોથળીમાં જે વસ્તુ એઝ ઇટ ઇઝ છે એમ જ રાખવાની છે. 1 નંબર 5 પેન્ડન્ટ ભેગા એ કોથળીની અંદર છે. એમાંથી તમારે એને બાઉલમાં કાઢી નાખવાનું.
એટલે નંબર કદાચ નીકળી બી ગયો હોય તો એક નંબરમાં 5 પેન્ડન્ટ કોથળીમાં છે, એને આપણે બાઉલમાં કાઢી લઈશું. એક નંબર 5 પેન્ડન્ટ બાઉલમાં ખાલી થઈ ગયા, બાઉલમાં લઈ લીધા. કળશમાં હું કહું પછી જ એને અર્પણ કરવાના છે, બરાબર છે? છેલ્લે પાછળ, બરાબર? ઓકે. હવે પડીઓ તમારા હાથમાં લઈ લેવાનો છે, એ બાઉલ હાથમાં લઈ લેવાનો છે. 2 હાથમાં રાખશો તો બી વાંધો નથી, એક જ હાથમાં રાખવો જ જરૂરી નથી. તમારું ધ્યાન કાળી ચૌદસ, તમારી ઉર્જાને આપણે સંગ્રહિત રાખવાની છે 1 વર્ષ માટે. ધ્યાન એના પર. ઓમ ધનશ્ય ધન કુબેરમ ધન 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 વિદંભ નમઃ. ઓમ ધનશ્યાની ધનિતાની વહમ પ્રજમ નમઃ. ઓમ ભ્રમ 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 લક્ષ્મી કુબેર ધનશ્યાહી નમોહ નમઃ. હવે કળશમાં એને અર્પણ કરી દેવાનો છે. કળશમાં અર્પણ થઈ ગયું. હવે નંબર 2 સિદ્ધ કરેલ એક પાવડર છે, ડબ્બી છે. ડબ્બીને ખાલી કરવાની છે પડિયામાં. ડબ્બીમાં રાખશો તો પણ વાંધો નથી, અને ડબ્બીમાંથી પડિયામાં કાઢી લેશો તો પણ વાંધો નથી. 2 વસ્તુ આપણે રાખીએ છીએ, બરાબર છે? ડબ્બી ખાલી થઈ ગઈ હોય એને બાજુમાં મૂકી દેજો, અને પડિયો હાથમાં લઈ લેજો. ને જો ડબ્બી ખાલી ના કરી તો ડબ્બી હાથમાં પકડી લેજો. ઓમ ધનસુધમ ધનશ્યાહ ધનલક્ષ્મી ધનવહ વાહમ પ્રજમઃ 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 ધનશ્યાહી નમઃ. ઓમ ભ્રમક 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 ધમક ધનલક્ષ્મી મહાસિદ્ધિ નમઃ. ઓમ નમઃ. એને પડિયામાંથી કળશમાં અર્પણ કરી દેવાનું છે શાંતિથી. ઓમ નમઃ ઓમ નમઃ ઓમ નમઃ ઓમ નમઃ. ધીમે 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 ધીમે. 3જા નંબર પર છીએ. શ્રી યંત્ર હશે, નાનું ગોલ્ડન શ્રી યંત્ર હશે, 3 નંબર, 3rd નંબર, બરાબર છે? બહુ સરસ. એને તમારે પડિયામાં લઈ લેવાનું છે, બાઉલમાં લઈ લેવાનું છે. બધા શાંતિથી કરી લેજો, જરાય ઉતાવળ નથી. ઓમ શ્રી વિદ્યાશ્રી દેવી નમઃ. ઓમ કમલા દેવી તમઃ તમઃ નમઃ. ઓમ શ્રી વિદ્યમ તદ 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 તમ તદાહ લક્ષ્મી સિદ્ધા નમઃ. ઓમ નમઃ. 1 મિનિટ સંકલ્પ પછી અર્પણ કરવાનો છે. મનમાં સંકલ્પ કરી દો લક્ષ્મીનો. 2 કરોડ 5 કરોડ 10 કરોડ 20 કરોડ 50 કરોડ વધારે લાંબો સંકલ્પ કરજો. એવો બી સંકલ્પ કરજો ગુરુજીને છૂટથી ડોનેશન આપી શકીએ તો ગુરુજી સંસ્થા ચલાવી શકે. એવો સંકલ્પ કરજો. પછી સંકલ્પ કરી લીધો. હવે ઓમ લક્ષ્મી દેવી શ્રી વિદ્યા નમઃ અર્પણ. કળશમાં અર્પણ કરી દઈશું એ શ્રીયંત્રને. 9 ગ્રહની 2 ડબ્બી હશે. ડબ્બીને ખોલવા નથી, એઝ ઇટ ઇઝ પડિયામાં મૂકી દેવાની છે, બાઉલમાં વાડકીમાં મૂકી દેવાની છે. બંને ડબ્બીઓ કોથળીમાંથી ખાલી કાઢવાની છે, પણ ડબ્બી ખોલવાની નથી. નંબર 4 9 ગ્રહની 2 ડબ્બી છે, બરાબર છે? લઈ લીધું છે. તમારી હાથ સાથે કનેક્ટ હોય ને તો તમારી જે ઉર્જા ઓરા જે ઉત્પન્ન અદ્ભુત એમાં ઉર્જા ઉત્પન્ન થઈ હોય તમારી ઓરામાં, તો એની સાથે કનેક્શન થાય. ઓમ નવગ્રહાતિ વિદમઃ 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 નવગ્રહાતિ વિદમઃ 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 નવગ્રહાતિ વિદમઃ વિદમઃ વિદમઃ. ઓમ જ્ઞાનમ 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 સિદ્ધા નમોહ નમઃ. નવ તમ 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 નવ 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 તમ 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 નવ 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 નવ. ઓમ શુક્રાવહમ નમઃ. ઓમ સૂર્યવદમ નમઃ. ओम त्रम 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 नमः। सूर्यदेव है ग्रहों के राजा, शक्ति और विश्वास के दाता। चंद्रदेव है कारक मन के, कष्ट मिटाए पीड़ित जन के। मंगल है साहस करता, कर्मठता शक्ति का भरता। बुद्ध है तर्क बुद्धि का दाता, जो व्यापार गणित समझाता। देवों के गुरु बृहस्पति जो, देते धन समृद्धि ज्ञान वो। प्रेम करा सुंदरता पाए, जो भी शुक्र देव को रिझाए।
कर्म न्याय के दाता शनि है, बिगड़ी किस्मत उनसे बनी है। जो है बनाता रंग से राजा, राहु के अद्भुत है काजा। केतु रहस्य की खोज कराए, भव बंधन से मुक्ति दिलाए। नवग्रह बन जाते फलदायी, सूर्य विदंते देव की कृपा जो पाई। ओम नवग्रहाति विदम सिद्धा नमो नमः अर्पण। बने डब्बी एसजीटी अर्पण कर देवानी छे। हाँ આવી ગઈ ને અંદર। હવે નંબર 5 ઉપર પ્રયાણ કરીએ છીએ આપણે। એક યંત્રની પોટલી છે, કાળા કલરનું કાપડામાં યંત્રની પોટલી છે। એસજીટી એને તમારે પડિયામાં વાડકીમાં બાઉલમાં લઈ લેવાનું છે। લઈ લીધું? હવે મનોકામના કરો। અત્યાર સુધીની જે સાધના પસાર થઈ છે એમાંથી જેટલી બી વખતની તમારી સ્ટ્રોંગ મનોકામના હોય, સમજી લો કે તમારે જાદુઈ જીનને કળશમાં મૂકવાનો છે। તમારી જેટલી સક્ષમ મનોકામના, સ્ટ્રોંગ મનોકામના, એટલું એનું ફળ પરિપક્વતા સાથે મળશે। ઓમ કરમઃ કરમઃ સાબરઃ, કરમઃ કરમઃ સાબરઃ, સાબર કર્મઃ વઃ, ત્રલઃ 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 મનોષઃ, સાબરઃ ત્રદવઃ, કંપત 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 શાબરઃ, શાબર શાબરાવહ મહ, ऋषि शाबरे शातंभः, स्तंभं महामः, श्रद्धस्यः तंभ 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 तंभः, श्रद्धस्यः त्रंभ त्रंभ त्रंभः, वमलः 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 वलमः वलमः शाबरः, ऋषि शाबरः भ्रमः, शाबर भृङ्कमः, तदमल 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 शाबरः, कुण्ठितः शाबरः, कम्भमः शाबरः, वम्भकः शाबरः। જમણા હાથની 2 આંગળી અને અંગૂઠો, પહેલી 2 આંગળી ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ફિંગર અને અંગૂઠાથી એને પકડવાનું છે। પહેલી 2 આંગળી, પહેલી 2 ફિંગર અને અંગૂઠો 3ના સહયોગથી બીજી આંગળીઓ દૂર રાખજો અને અર્પણ કરી દેજો। હા, પહેલી 2 આંગળી અને અર્પણ, હા બસ, અને છોડી દેજો। હવે આના પર જે છે 6 નંબર તમને હશે, 6 નંબરમાં ઔષધિ છે, એને તમારે બાઉલમાં કાઢી દેવાની છે। 6 નંબરમાં ઔષધિ છે, એને બાઉલમાં કાઢી લેવાની છે। યંત્ર વખતે જે મનોકામના કરી છે એ યંત્ર પર આપણે વારાફરતી 3 ઔષધિઓ અર્પણ કરીશું, એટલે તમારી અંદરની મનોકામનાને સક્ષમતા સાથે દોહરાવજો। કારણ કે 5 નંબર, 6 નંબર, 7 નંબર, 8 મંત્ર, સાબર મંત્રો જે છે એને વાદત મંત્રોનો સમન્વય કરી રહ્યા છે। अलमः तस्य भीवः सददध सददध, ऋषवहल्यः शाबरः, प्रक्यं शाबरः ददं, लक्ष्मीकल्याणकविदवलवलवलवल, त्रादबल्लवलवल तस्य नः शाबः, तद मह 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 सह मह 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 मह, तनः तनः मह 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 મહ। હવે આપણે બધાએ બોલવાનું છે, પહેલાં સાંભળજો પછી બોલવાનું છે। મહ હ, બોલો મહ હ મહ હ મહ હ, ફાઇનલ છેલ્લી વાર બરાબર મહ હ મહ હ, અદ્ભુત। અર્પણ અર્પણ। 7 નંબરની પણ ઔષધિ જ છે। 7 નંબરની ઔષધિ ફરીવાર પડિયામાં કાઢી લેવાની છે, બાઉલમાં વાડકીમાં કાઢી લેવાની છે। ઓમ ત્રાધમઃ વીનાવઃ રક્ષલ્યઃ વઃ, પ્રજમાહમઃ રક્ષલ્યઃ નમઃ,
ત્રિદવઃ રક્ષલ્ય મહાસિદ્ધા નમઃ. ઓમ પ્રદઃ પ્રદઃ વહં 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 આહશાબરેશ્વર ત્રલસ્યઃ કુમ્મમઃ વહં મહ. ઓમ ત ત ત ત હ. ઓમ તહ ઓમ તહ ઓમ તહ. હવે આપણે ત અને હ બોલવાનું છે, બરાબર છે? હું પહેલાં બોલું છું, પછી તમે એકવાર સાંભળજો. ત, પછી ઊભું રહેવાનું છે 1 સેકન્ડ. હ, ત, હ, ત, હ, ત, હ, ત, હ. અર્પણ. ત, હ, અર્પણ. ત, હ, અર્પણ. હવે 8 નંબર પર આવી જઈશું. ઔષધિ છે 8 નંબરની. ઓમ યદાસ્ય લક્ષ્મીનારાયણ યદાસ્ય પ્રાગટ્ય નમઃ. ઓમ યદાસ્ય લક્ષ્મી પ્રાગટ્ય નમઃ. ઓમ પ્રજમઃ 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 પ્રજમઃ. સાબરઃ ઋષિઃ પ્રજમઃ 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 પ્રજમઃ. સાબરઃ ઋષિઃ પ્રજમઃ 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 પ્રજમઃ. સાબરઃ ઋષિઃ પ્રજમઃ 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 પ્રજમઃ. સાબરેશ્વર લક્ષ્મી ધમ નમઃ. ઓમ નમઃ. હવે બોલવાનું છે સ હ. સ નહીં 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 નહીં. સ પછી બ્રેક. પહેલાં મને સાંભળી લો. સ, 1 સેકન્ડ જવા દો. હ, સ, 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 હ. અર્પણ. 9 નંબર પર આપણે જઈશું. 1 રૂપિયાનો સિક્કો છે, ભારત સરકારનો. પડિયામાં લઈ લીધો આપણે. વ્હીલ બનાવવામાં લખજો કે આ કળશની અંદર 1 રૂપિયાનો સિક્કો છે. 500 વર્ષ પછી 10મી 12મી જનરેશન એને કાઢશે, તે સિક્કાની વેલ્યુ 8, 10, 15 કરોડ થઈ ગઈ હશે, કારણ કે ત્યારે લુપ્ત થઈ ગયો હશે. ઘણી અત્યારે નોટો લુપ્ત થયેલી નથી આવતી, જેની કિંમત બહુ હોય છે. એમ 1 રૂપિયાનો સિક્કો. મંત્ર: ઓમ લક્ષ્મી ધન 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 વમ 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 વમ. ઓમ લક્ષ્મી ધન 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 વમ 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 વમ. ઓમ લક્ષ્મી ધન 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 વમ 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 વમ. ઓમ તદ 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 લક્ષ્મી ધમ 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 નમઃ. ઓમ વમ 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 નમઃ. ઓમ પ્રમ 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 લક્ષ્મી ધન 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 પ્રમ 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 ધન. શાબરશ 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 વમ 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 તલમ 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 શાબરશ 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 લક્ષ્મી તમ લક્ષ્મી તમ વહમ 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 વજ્યસ્ય નમઃ. અર્પણ. 10મો અને આખરી ગોમતી ચક્ર છે, કોડી છે, ઓમનું પેન્ડન્ટ છે, એને આપણે કાઢી દઈશું પડિયામાં. ઓમ ગોપેરઃ સહ ગોપેશ્વરમ લક્ષ્મીવેશ્વર લક્ષ્મી કુબેરમ નમઃ. વામં 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 મહ. ત્રદમઃ ત્રદમઃ વામ. ત્રુમ ભ્રમ વિમ ત્રષા ત્રુવા શાબવઃ ત્રકા વમ સમ ત્રમ નમ નમ
ભૂમ અર્પણ. બરાબર. હવે કળશનું ઢાંકણું જમણા હાથમાં લઈ લેવાનું છે. બરાબર છે. કળશને બંધ કરતાં પહેલાં એકવાર મનોકામના આંખ બંધ કરીને કરવાની છે. હું મંત્ર શક્તિપાત આપું અને પછી કહું કે ઢાંકણ બંધ કરી દો ત્યારે ધીમે ધીમે બંધ કરવાનું છે. બધા હાથમાં લઈ લીધું? વેરી ગુડ. ઓમ નિવધ્યાઃ નિવધ્યાઃ દિવ્યામઃ નમઃ. ઓમાવહ ઓમાવહ નમઃ. પ્રજમઃ 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 વહ. ઓમ વહ. વહ. ઓમ વહ. ઓમ વહ. ઓમ વહ. અર્પણ. બંધ કરી દેવાનું ટૂંકમાં. થઈ ગયું ને બંધ? જેને થઈ ગયો બરાબર. થોડુંક સમજાવી દઉં. કળશને આપણે પૂજામાં મૂકી શકાય, ઓફિસમાં મૂકી શકાય, કબાટમાં મૂકી શકાય, તિજોરીમાં મૂકી શકાય. આપણે હવે એના પછી કળશનું નિયમિત રીતે કશું જ કરવાનું છે રહેતું નથી. હવે આપણે આવી જઈએ 10 મહાવિદ્યાના મહાપૂજનના યંત્રની વાત પર. તો 10 મહાવિદ્યાના મહાયંત્રને દિવાલ ઉપર લગાડી શકાય, ઓફિસમાં લગાડી શકાય, પૂજાના સ્થાનમાં ટેકા મૂકીને બી મુકાય અથવા લગાવી પણ શકાય, ડ્રોઈંગ રૂમમાં લગાવી શકાય. આનો કોઈ દોષ નથી, તમે આને લગાવી શકો છો. રોજ આની માટે તમારે કોઈ મંત્ર કે કશું કરવાનું રહેતું નથી. આ ક્યાં સુધી રાખી શકાય? કળશ તો તમારે કાયમ રાખવાનો છે. હવે રહી યંત્રની વાત. તો મિનિમમ 1 વર્ષ રાખવાનું. મિનિમમ. વધારે સમય રાખવું હોય તો કોઈ ચિંતા નથી, અદ્ભુત જ છે. પરંતુ રાખવું છે તો તમે કાયમ માટે રાખી શકો છો, અતિ ઉત્તમ છે. પણ આવતી કાળી ચૌદશ સુધી તો કમસે કમ રાખવાનું છે. ત્યારબાદ જે ના રાખી શકે એ વિસર્જન કરી દે. બરાબર છે. બીજું, તમને એમ થાય કે ચલો ભાઈ અને કબાટમાં કપડામાં વીંટાળીને અમે મૂકી શકીએ છીએ, તો પણ એવું પણ તમે કરી શકો છો. એની ઉર્જા, એની ઇફેક્ટ એટલી ને એટલી જ રહેશે. જો તમારી ઘરમાં કે ઓફિસમાં હશે તો રહેશે. ઘરમાં હશે તો આખા પરિવારને એનો લાભ મળશે. બરાબર છે. ઓકે. અત્યારે જે ઉર્જા ઊભી થઈ છે એ ઉર્જાની અંદર જે કાળી ચૌદશ કુદરત તમને આપે છે એ ઉર્જા 90 દિવસ સુધી અખંડ રહેશે. મને આ વખતે બહુ બધો છેલ્લા મહિનાથી પ્રશ્ન પૂછાઈ રહ્યો છે કે મહાયજ્ઞ ક્યારે થશે. બરાબર. મને એવો વિચાર આવ્યો છે કે મહાયજ્ઞ કરીએ એના કરતાં ઓમ શ્રી નવગ્રહ લક્ષ્મી કુબેર ત્રતા મહાપૂજન કરીએ કે જે ઉર્જા જે છે આપણી એ ઉર્જાને જેને કહે કે સંગ્રહિત કરીને એક એવી વસ્તુ હોય કે જે રોજ તમે જોડે રાખી શકો, ઇઝી બી હોય, સરળ બી હોય, અથવા તો તમારા હાથ વગું બી હોય. કારણ કે તમે અત્યારે મનોકામના કરી છે, હવે મનોકામનાનું ફળ કઈ રીતે મળે? તો ત્રતા ઉર્જાને એક વસ્તુમાં એક્ટિવ કરી દેવામાં આવે એ પૂજન દરમિયાન, અને એ જે એક્ટિવ થાય એટલે તમારી જે મનોકામના છે એના પર હાથ મૂકીને રોજ સંકલ્પ બી કરાય, જોડે તમે લઈ પણ જઈ શકો અને મૂકી બી રાખી શકો.
કોઈ દોષ ના રાખીએ. એટલે આ વખતે મેં એવું વિચાર્યું કે મેં કેટલા વખતથી 8 વર્ષથી વિચારું છું કે આ સિદ્ધતા જે છે ઉર્જાની એને સંગ્રહિત કાયમ માટે થઈ શકે. કારણ કે જો એક વખત માટે આ પૂજનમાં થાય તો એ ઉર્જા તમને 20 વર્ષ માટે ચાલે. કેટલા? 20 વર્ષ પૂરતી ચાલે. મને એમાં અબાધિત જેને કહેવાય ને કે કાર્યોની સંકલ્પ અને પ્રક્રિયા કરી શકો. એટલે ગણતરી કરીને 90 દિવસ હોય આપણી પાસે. એટલે આજે આપણે બેઠા છીએ 19 ઓક્ટોબર પર, તો 28મી ડિસેમ્બરે એ મહાપૂજન આપણે 4 થી 6 રાખેલું છે. એની વિગત અહીંયાથી સ્વયંસેવક આશ્રમના એમના તરફથી મળી જશે. નામ એક જ જણનું પરિવાર દીઠ લખાયું નહીં, પરિવારના બધા જ મેમ્બર બેસી શકે એવી યોજના ઘડવાની, જેથી કરીને કોઈ એક વ્યક્તિ સંકલ્પ કરે એ આખા પરિવાર માટે હોય. એ વખતે એની વારાની ઉર્જા તમારા માટે કામ કરી જાય. એટલે તમારા માટે બહુ સરળ અને સહજ બનતું જાય. એના બાબતમાં તમને કહી દેવામાં કે માહિતી જે જોઈતી હશે આશ્રમ તરફથી મળી જશે. કાળી ચૌદસની આ સાધના દરમિયાન, અને હું હંમેશા એવું કહું છું, કાળી ચૌદસની સાધના ક્યારે પણ છોડશો નહીં. દર વર્ષે એવું પ્રકલ્પ મનમાં રાખવાનો કે કાળી ચૌદસની મહાસાધનામાં તો આપણે ઉપસ્થિત રહેવું જ છે. 1 વર્ષનો 1 મહિનો એવો પસાર થાય. કેટલો? 1 મહિનો. એ આપણો 1 મહિનો એ આપણા 365 દિવસમાં બધામાં સક્ષમ અને સફળ રહ્યો હોય. 1 જ મહિનાની જરૂર છે અને એના માટે આ સાધના ઉત્તમ છે. રક્ષા કવચ આખું વર્ષ રહે એ બી ઉત્તમ છે. અને ખાસ કરીને અત્યારના સમયમાં માણસનું મગજ 4 દિશામાં દોડતું હોય, 4 દિશામાં દોડતું હોય. એટલે કાળી ચૌદસે તમારું ધ્યાન ઓછું હશે આજની સાધનામાં, વધારે હશે ઓછું હશે તો પણ તમારું રક્ષા કવચ થઈ ગયું. આંખ બંધ કરી દો. થાળી, યંત્ર અને કળશ બધું તમારે લઈ જ જવાનું છે. થાળીનો ઉપયોગ પૂજા માટે અથવા તો કોઈ બી કાર્ય માટે તમે કરી શકો છો. કોઈને બી કોઈ પ્રશ્ન હોય, કોઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય આ બાબતે, બરાબર છે, તો પૂછી લો. પછી 5 મિનિટ પછી આરતી અને પછી દર્શન. માળા જે છે, પહેરી જે છે તમે માળા, એ માળા તમે 2 દિવસ પહેરી રાખો, 2 દિવસ પછી કાઢીને પૂજામાં પણ મૂકી શકો છો. અને એ માળાથી તમે કોઈ મંત્ર ગણવો હોય તો પણ ગણી શકો છો. અને કાયમ પહેરવી હોય, અનુકૂળતા હોય તો પહેરી પણ શકો છો, કોઈ વાંધો નથી. હવે છેલ્લે સર્વ દુઃખ ભંજન 10 મહાવિદ્યા ચાલીસાની 54 ગાથા ચોપાઈની રચના કરી છે. આ નિયમિત પાઠ કરવાનું ઓમકાર ચાલીસા જોડે ટેવ પાડવાનું આજથી જ ચાલુ કરી દો. હરતા ફરતા પણ થઈ શકે, ગમે ત્યારે બી થઈ શકે. અને ખાસ કરીને જ્યારે મનમાં ઉચાટ હોય, કોઈ કામ શરૂ કરવું છે, ક્યાંક અટક્યા છો, તો એક વખત બેસીને સર્વ દુઃખ ભંજન 10 મહાવિદ્યા ચાલીસાનો પાઠ કરી લેવાનો. ઓમ નમઃ. આરતી તરફ પ્રયાણ કરીએ છીએ. પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ જવાનું છે. ॐ जय श्री ओंकारा, भजो जय जय ओंकारा। नाद ब्रह्म परमेश्वर, माने जग सारा। प्रणव ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के करता, जगपालक संहारक,
पालन करता। ओम जय श्री ओंकारा। विषय विकार मिटावे त्रिविध ताप हरे। ओम त्रिविध ताप हरे। संकट सर्व निवारे। संकट सर्व निवारे। सुख समृद्धि भरे। ओम जय श्री ओंकारा। कर्म ज्ञान भक्ति का ओम ही है आधार। ओम ही है आधार। प्रीत बढ़ाए ईश में। प्रीत बढ़ाए ईश में। खोले मुक्ति द्वार। ओम जय श्री ओंकारा। ओम जय श्री ओंकारा। भजो जय जय ओंकारा। नाद ब्रह्म परमेश्वर। नाद ब्रह्म परमेश्वर। माने जग सारा। ओम जय श्री ओंकारा। ओम जय श्री ओंकारा। भजो जय जय ओंकारा। नाद ब्रह्म परमेश्वर। नाद ब्रह्म परमेश्वर। माने जग सारा।